اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ندا آئی, آسمان سے آواز آئی کہ اے موسیٰ, بارش تو میں برساؤں گا, برسا دے گا, لیکن تمہارے درمیان میرا ایک نہایت ہی نافرمان بندہ موجود ہے جس کے وجود کی وجہ سے تم سب کو بارش سے ہمیں محروم کر. نبی ہیں, رسول ہیں, لیکن درمیان میں ایک ایسا بدنصیب اور ایک ایسا گستاخ یا ایسا نافرمان اللہ کا بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کو بھی بارش سے محروم کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بارش مجھے یہ وحی آئی ہے, ہم میں جو کوئی ایسا آدمی ہے اس کی وجہ سے جہاں انسان مر رہے ہیں بھوک اور پیاس سے, وہاں جانور, حیوان, چرند پرند بھی پریشان. اللہ کے لیے وہ ہمارے مجلس سے نکل گئے, ہمارے مجلس سے باہر ہو رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحمت کی برکھا برسائے, بارش نازل ہو اور ہمارے یہ زمین تر ہو اور ہم لوگ کم از کم خوشیاں منائیں. جو اللہ کا گنہگار بندہ اس مجمع میں موجود تھا, اس نے جب یہ آواز سنی تو اس کو شاک چلا. سوچا میری وجہ سے, اس میں تو میں ہی مجرم ہوں, میری وجہ سے سارے کے سارے لوگ پانی سے اور برسات سے محروم ہیں. اب اس نے یہ سوچا کہ اگر میں نکل کے جاتا ہوں تو ساری دنیا مجھے دیکھے گی اور میرے اوپر لعنت بھیجے گی. میرا راز تو میرے سینے کے اندر موجود ہے, کوئی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں, میں کتنا بڑا مجرم ہوں, لیکن ہوں میں مجرم, یقیناً اللہ کا مجرم ہوں. اگر میں نکل کے سریعان نکلتا ہوں تو دنیا میرے اوپر لعنت کرے گی, یہ میں بدنام ہو جاؤں گا. اور اگر میں یہاں موجود رہتا ہوں تو یہ پوری اللہ کی مخلوق بارش سے محروم ہے. اس نے وہیں کھڑے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کی, اے اللہ میں تیرا مجرم ہوں, میں گنہگار ہوں, لیکن آج سے میں عہد کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں تیرا دل نہ فرمانی کبھی. اے اللہ مجھے معاف فرما دے, میں توبہ کرتا ہوں. اے اللہ اپنی اس مخلوق کو بارش سے محروم مت کر. اے اللہ بارش نازل فرما, میں توبہ کرتا ہوں. اتنے میں آسمان پہ کوئی بادل نہ بدلی, لیکن بادلوں کے ٹکڑے ٹوٹے اور برسات شروع ہوئی. بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ یہ کیسی یہ بارش, ہم میں نہ کوئی آدمی باہر نکلا اور ہم میں نہ کسی نے کوئی آواز کی. اے اللہ ابھی تو یہ ہم نے سنا, یہ کیسی بارش ہونے, یہ کیسے بارش ہونے. تو پھر آواز آئی کہ موسیٰ اصل میں جو میرا نافرمان بندہ تھا یقیناً وہ باہر مجلس سے اس مجلس سے نہیں نکلا, لیکن اس نے کھڑے کھڑے مجھ سے سچے دل سے توبہ کیا, تو اس کی توبہ سے میں اتنا خوش ہوا کیا اس کی وجہ سے تم سب کو مبارک. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے اللہ اس خوش نصیب بندے کا دیدار کرا دے, کم از کم بتا دے وہ خوش نصیب بندہ کون ہے جو تیرا مجرم تھا اور اس نے توبہ کی اور تو اتنا مسکراتے ہوئے خوش ہوا, کیا ان کی وجہ سے یہ پوری مخلوق بارش سے فیضیاب ہو رہی ہے, وہ بندہ کون ہے بتا دے. پھر آواز آئی کہ موسیٰ جب وہ مجرم تھا, میرا نافرمان تھا, تو میں نے اس کے راز کو فاش نہیں کیا. آج میرا محبوب بندہ ہو چکا ہے, میں اس کے راز کو کیسے فاش کروں, میں اسے ذلیل نہیں کرنا چاہتا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی ایک چیز نافرمانی کی وجہ سے بہت سارے عذاب آتے ہیں, اور آج تو ہم صبح شام نافرمانی کر رہے ہیں. ہمارے لڑکوں کو دیکھیے, ہمارے بچوں کو دیکھیے کس انداز سے جناب علی کفر کے راہوں پہ جا رہے ہیں, شرک کی راہوں پہ جا رہے ہیں. ہمارے گلی گلی میں شرک ہو رہا ہے, بدعات ہو رہی ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے, سب سے بڑا جرم ہے زنا, بدکاری, بے حیائی, بے پردگی, بے حجابی. یہ جرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ اور اسی طرح جھوٹ, اسی طرح غش, اسی طرح خیانت, چوری اور تمام برائیاں جو جن کے خلاف اسلام ہمیں جنگ کرنے کی دعوت دیتا ہے اور چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے, اور جس کے خلاف ہمارے علماء بھی تعبیریں کرتے ہیں, یہ جرم ضرور ہے, لیکن سب سے بڑا جرم شرک باللہ ہے, جسے مسلمان کو اس کے سایہ کیا اس کے بہت دور رہنا چاہیے, لیکن مسلمان آج اسی کے نہیں کرتے. بڑے بڑے وزراء, بڑے بڑے حکمران, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ودوان, بڑے بڑے لوگ جب تک شرک نہ کریں تب تک ان کا کوئی کام پورے نہیں ہوتا.
ताज पोशी हो रही है, सदारत की कुर्सी भी रही है, तो मजाक क्या होती है? कोई नया मेहमान आपके इस्तेमाल होता है तो खबरों को चाहे रोटी चढ़ेगा। कहीं भी देख लें आप, कहीं भी देख लें, शिर्क के मज़ाहिर मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ तरीके हैं। कहीं मंदिरों पे चढ़ाया जाता है, कहीं मज़ारों गलहों पे हाजिरी की जाती है। किसी मुल्क का दौरा होता है तो जहाँ गया बगैर चादर चढ़ाए और बगैर फूल चढ़ाए ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती और फलाने के, जब तक उनकी हाजिरी ही मुकम्मल नहीं होती, जैसे कि वही सबसे बड़ा काम नहीं होती। कोई प्लेयर खिलाड़ी जीत के आते हैं किसी मुल्क से तो मज़ार की हाजिरी होती है, या कहीं खेलने के लिए जाना होता है तो मज़ार पे हाजिरी दी जाती है। घर कोई लीडर होता है, कोई नेता होता है, कुछ भी बगैर शिर्क किए ही वो काम नहीं पूरा नहीं होता। नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन सुबह शाम जाके कब्र को हाजिरी देंगे, सजदे भी करेंगे, वहां जाके दुआएं करेंगे, वहां चिल्लाएंगे। ऐसे नहीं मुसलमान। ये क्या है? ये इस्लाम है यार? ये इस्लाम नहीं है, ये तो कुफ्र है। इसका या ये है वो गोली, परहेज की, परहेज करो, परहेज करो इससे। और जब तक परहेज नहीं करोगे तब तक ज़िल्ल रुस्वा होगे। ईमान जुबान से कह देना, ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से कह देना, ये काफी नहीं है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात ये कबूल कब होंगे? जब ये दिल पाक साफ, दिल ही गंदा। जो मैं सर सजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, जो मैं सर सजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है शराब, तुझे क्या मिलेगा? जब तुझे क्या मिलेगा? मेरे भाइयों, मेरे दीदों, नमाजियों की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, रोजों की, रोजे रखने वालों की कमी नहीं है, न हज करने वालों की कमी। 25, 30, 30 लाख लोग हज करने आते हैं मुसलमान, कितने? हाँ, कमी नहीं है। 30-30 लाख नोटेड जो होते हैं और अननोटेड जो हमारे यहाँ भेड़ू होते हैं, फुटपाथों वाले हाजी, उनकी तो सादात की कोई फीलिंग नहीं साहब। लेकिन क्या है ये? अगर जिस तरफ निकल जाए, अल्लाह की कसम, कुफ्र बेमौत बन जाए। लेकिन कुफ्र पल रहा है, जवान हो रहा है और हमारे मुल्कों के मुल्क हजम कर रहा है, ले रहा। और हम क्यों, हमारा ईमान हमें फायदा नहीं पहुंचा रहा? हमारी नमाजें, हमारे रोजे हमें क्यों नहीं फायदा पहुंचा रही? इसलिए कि इस दिल के अंदर शिर्क है, बिदात है। हमारी नमाजें सुन्नत के मुताबिक नहीं, हमारी नमाजें सुन्नत के मुताबिक नहीं। और अगर आपको सुन्नत के तरीके बताया जाए कि जनाब अभी नमाज इस तरह पढ़ो जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहेंगे कि हमारा मज़हब आया है, तुम्हारा मज़हब आया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, है कि नहीं? जी हम पुराने मज़हब के मानने वाले, इसे नमाज पढ़ने का ढंग नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम, तहारत का तरीका नहीं मालूम। यहां तक कि एक मुसलमान के यानी फितरत क्या है इंसान की, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ये करना, ये करना, ये करना, उसके आदाब क्या है कुछ नहीं पता। लेकिन ये जरूर मालूम है कि हमारा मज़हब है, ये तुम्हारा मज़हब है, ये तुम्हारा अमल है, ये हमारा अमल है कि नहीं? कटी गिरियां बाहर नहीं कहा गया अल्लाह का फरमान, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, टुकड़े टुकड़े न हो, गिरोह दर गिरोह न हो। क्यों गिरोह गिरोह बंदी? ये फलाने की मस्जिद, ये काजी मस्जिद, ये कोसिया मस्जिद, ये रिजविया मस्जिद, ये हनफी मस्जिद, ये शाफी मस्जिद, ये हंबली मस्जिद, ये मालिकी मस्जिद, ये कादियानी मस्जिद, ये मिर्जाई मस्जिद, ये शिया मस्जिद, ये बोहरी मस्जिद, इसमें क्यों है ये तफरीके? क्यों? मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही, सब तरह भी, दीन भी, ईमान भी है, हरम पाक भी, इस्लाम भी, कुरान भी है। हरम पाक भी, इस्लाम भी, कुरान भी है। क्या बड़ी बातचीत होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बातचीत होते जो मुसलमान भी है। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, तू खान है, तू पठान है, तू हनफी है, तू शाफी है, तुम्हारे हनफी शाफी से निकले तो खान है, पठान है, सैयद है, तो मिर्जा है, सब है। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो बताओ कि तवज्जो मेरी तरफ, इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको देख रहा हूं, आप पीछे देखो। आने वाला
ہماری آپ کی طرح انسان بھی ہے، اس کے چار پیر نہیں مل جائے، یا کوئی سیکھ دیکھنے والا تو وہ انہونی چیز نظر آئے. توجہ سے باتوں کو سنو، یہ بے توجہی بھی تمہیں بہت نقصان اور بہت خطرہ پہنچائے گی.